जय माताजी। अपना बधानु हार्दिक स्वागत है अपनी चैनल मंत्रों की दुनिया कलयुग में। मित्रों, घर में वारंवार अपना घर में कंकास थतो होय, पति पत्नी वच्चे झगड़ो थतो होय, बाळको पोताना मावतरनुं मानता ना होय, सास वहुनो झगड़ो चालतो होय। मित्रों, वारंवार घर में कंका थतो होय। આપણે ઘણી જગ્યાએ જોયું હશે કે ખાવા પીવાની કોઈ તકલીફ ના હોય, ઘર સુખી દેખાતું હોય, પણ ઘરમાં વારંવાર કંકાસ થતો હોય। તો આવું કેમ થતું હોય છે અને કયા કારણે થતું હોય છે? આમાં આપણે કેવી ભૂલો કરતા હોઈએ છીએ કે જેના કારણે આપણા ઘરમાં આવો વારંવાર કંકાસ થતો હોય છે। तो एने आजे आपणे सरस मजानी बात करिए कि घर में कंकास थाय तो केम थतो होय छे। ए सिवाय माताजीनी आपणे जे पूजा करता होय, माताजीने मानता होय, तो एमां कया नियमों आपणे पाळवा जोईए। अने छेल्ले आपणे सरस मजानी वात करीशुं, जे आ विडियोने खूब ज महत्वनी वात छे कि घर में आ कंकास थता होय एने दूर करवा कई रीतना आपणे दूर करी सकीए अने घर में सुख शांति कई रीतना लाई सकीए। तो मित्रों, विडियो पूरो जोजो तमे, केम के हजारों लोकोना जीवन साथे जोड़ायेला आमां केटलाक एवा प्रश्नों छे के जे कदाच तमारी साथे पण आवो जोड़ायेलो होई शके छे। तो आजे आपणे एनी वात करीए ए पहेला मारी एक विनंती छे मित्रों के जो मारी चेनल पर तमे नवा होय तो सब्सक्राइब करी लेजो अने विडियो अंत सुधी जोई अने जो विडियो पसंद आवे तो लाइक जरूरथी करजो। मित्रों, तो अपना घर में कंकास थतो होय ए एकदम थी थतो नथी होतो। मित्रों, ए घणा समयथी चालतो होय छे अने आवुं एटला माटे थतुं होय छे कि अपना घर में नकारात्मक ऊर्जा वधी जती होय छे, एना कारणे अपना घर में वारंवार कंका थतो होय छे। अने आ ऊर्जा केम वधती होय छे? तो आमां एवुं होय छे मित्रों के आपणा घरमां वारंवार गारो बोलाती होय, एकबीजाने गारामगारी थती होय, एकबीजानुं आपणे अपमान करता होय, तो जेना कारणे आपणुं जे घरमां सकारात्मक वातावरण होय छे, जे धार्मिक वातावरण होय छे ए धीरे धीरे दूर थतुं होय छे अने जेना कारणे नकारात्मक वातावरण बनतुं होय छे। अने एवा वातावरणना कारणे जे आपणी माताजी होय छे एनी कृपा आपणा पर ओછી थती होय छे, जेना कारणे आपणा घरमां वारंवार कंका थतो होय छे। मित्रों, अने आपणे जे आ शब्दों बोलता होईए छीए एकबीजाने, जे आ गार बोलता होईए छीए, एकबीजानुं अपमान करता होईए छीए, आपणे एवुं बोलता होईए छीए के तारा कारणे आवुं थयुं, ते आवुं कर्युं, ते आवुं कर्युं, तू तारी जे आपणे करता होईए छीए, आ शब्दों ज नकारात्मक फैलावता होय छे। मित्रों, अने घणीवार आपणे एवुं पण करता होईए छीए कि घरमां कोई पण कार्य थतुं होय, कोई खराब वस्तु थई होय तो एकबीजाने आपणे कहेता होय के तारा कारणे आ बधुं थयुं, तू क्यारे सुधरवानो नथी, तारा कारणे आ घर बरबाद थई गयुं। तो आ बधा जे शब्दों रहेला छे मित्रों, आ शब्दों आपणा घरमां जे पवित्रता छे एनो नाश करता होय छे, जेना कारणे नकारात्मक ऊर्जा वधी जती होय छे। ए वस्तुनी आपणे वात करीए मित्रों तो वडीलोनुं अपमान। આપણે અત્યારે જે કલયુગમાં સંસાર ચાલી રહ્યો છે એ પ્રમાણે બહાર દરેક લોકોનું માન આપતા હોય અને જ્યારે ઘરમાં જઈએ ત્યારે આપણા જે મા બાપ હોય, આપણા જે વડીલો હોય એનું આપણે અપમાન કરતા હોય, આપણા જે દાદા દાદી હોય એમની વાત ના માનતા હોય, એમને વારંવાર સામે જવાબ આપતા હોય, તો આ કારણે પણ આપણા ઘરમાં કંકા થતું હોય છે। મિત્રો, ઘણીવાર આપણા જે મા બાપ હોય છે એને આપણે સુખી ના રાખી શકતા હોય, એમનો चेहरो जो हसतो ना राखी सकता हो, तो आ नकारात्मक वातावरण बनावવાનું कारण बनतुं होय छे। मित्रों, ए वच्चे आपणे वात करीए के अशुद्ध वातावरण। अशुद्ध वातावरण केम बनतुं होय छे मित्रों? तो जे आपणुं घर होय छे, घरमां जे आपणी गंदकी होय छे, जे सामान अस्तव्यस्त पड़ेलो होय छे ए स्वस्थतानुं कारण नथी। मित्रों, ए अस्वस्थता दर्शावतुं होय छे। क्यारेय आपणे मंदिरमां जता हशो तो क्यारेय तमे कचरो क्यारेय कोई जग्याए नहीं फेंकता होय मित्रों। केम के मंदिर छे, माताजीनुं मठ छे, त्यां आपणे पवित्रता जाळवी राखता होईए छीए।
એવી જ રીતે જો આપણા ઘરમાં પણ આપણે ક્યાંય ગંદકી કે કચરો ના રાખીએ તો આપણું ઘર પણ પવિત્ર થતું હોય છે, પણ આપણા ઘરમાં વારંવાર આપણે ગંદકી કરતા હોઈએ છીએ, જેના કારણે નકારાત્મક ઉર્જા આપણા ઘરમાં આવતી હોય છે અને કંકાસ થવાનું કારણ બનતું હોય છે મિત્રો. એ સિવાય આપણે ઘણીવાર અહંકાર થતો હોય, આપણા જોડે કોઈ આપણીથી ભૂલ થઈ હોય અને આપણાથી મોટા હોય અથવા તો આપણાથી નાના હોય, છતાં આપણે એમના જોડે માફી નથી માગતા. કેમ કે આપણે એવું લાગતું હોય છે કે આના જોડે કોણ માફી માગે, અથવા તો આપણે ઘણીવાર ગુસ્સો આવતો હોય છે અને એ ગુસ્સામાં આપણે કંઈક ના કંઈક એવું કરી બેસતા હોઈએ છીએ, જેના કારણે આપણે ટકરાવ થતો હોય છે મિત્રો. તો આ દરેક કારણ એ કંકાનું કારણ હોય છે. આગળની વાત કરીએ મિત્રો, સેવા. માતાજીની અત્યારે સૌ કોઈ માનવી સેવા કરતો હોય છે મિત્રો. માતાજીના ધૂપ કરતા હોય, માતાજીના દીવા કરતા હોય, પરંતુ કેટલીક આપણે એવી ભૂલો કરી બેસીએ છીએ કે જેના કારણે આપણા ઘરમાં કંકા દિવસે દિવસે વધતો જતો હોય છે મિત્રો. મેં તમને પહેલાં જ કહ્યું કે કંકા એકદમ નથી આવતો, કંકા ધીરે ધીરે આપણા ઘરમાં વસવાટ કરતો હોય છે મિત્રો. તો એના માટે આપણે વાત કરીએ તો મિત્રો, સેવા કે ખાલે ધૂપદીપ કરવાથી તમને ક્યારેય સુખ શાંતિ મળવાની નથી મિત્રો. તમારે સૌથી પહેલાં શુદ્ધ રહેવું જરૂરી છે. શુદ્ધ એટલે કે તમારું ખાલી શરીર શુદ્ધ રાખવું એ જરૂરી નથી મિત્રો, તમારું મન, તમારો ભાવ શુદ્ધ રાખવો જરૂરી છે મિત્રો. એ સિવાયની વાત કરીએ તો દેખાદેવી ક્યારેય કરવી નહીં, દેખાદેખી ક્યારેય કરવી નહીં મિત્રો. ઘણીવાર આપણે પૂજા કરતા હોય, જો માતાજી આપણું કામ કરતા હોય તો આપણા મનમાં એક એવો ભાવ આવી જતો હોય છે કે આપણે એક પ્રસિદ્ધ થઈ જઈએ, આપણે મતલબ લોકોનો કામ કરતાં કરતાં લોકો આપણને યાદ કરે, આપણી વાહવાહ કરે. આવો જ્યારે આપણા અંદર ઘમંડ આવતો હોય છે ત્યારે એ માત્ર સમય જતાં કહેવાની ભક્તિ રહેતી હોય છે મિત્રો. કેમ કે જો સાચી સેવા અને સાચી ભક્તિ એ નિસ્વાર્થ હોય છે, ક્યારેય પણ એમાં કોઈ પણ જાતનો સ્વાર્થ નથી છુપાયેલો હોતો. બીજું કે ખોટું માર્ગદર્શન આપવું. ઘણીવાર આપણે જ્યારે સેવા કરતા હોય, આપણે જ્યારે માતાજી આપણું કાર્ય કરતા હોય તો લોકો આપણા જોડે આવતા હોય છે અને એમને વારંવાર કોઈ ના કોઈ નાની નાની બાબતે આપણે એમને એવું કહેતા હોઈએ કે તમારે આવું થયું છે, જેના કારણે તમારે આટલું ખરાબ થવાનું છે. કોઈ ના કોઈ વાતે આપણે એમને ડરાવતા હોઈએ છીએ, જેના કારણે બીતા હોય, ડરતા હોય અને એમના જોડે આપણે ખોટી એક કમાણીનો ઊભો જરિયો કરતા હોઈએ છીએ. અત્યારે જે આપણે કળિયુગ ચાલી રહ્યું છે આની અંદર ઘણી જગ્યાએ તમને સેવાને પણ છેતરપિંડી જોવા મળતી હશે મિત્રો. લોકો તમારા જોડે પૈસા પડાવતા હશે, ઘણી જગ્યાએ તો તમને એવું પણ જોવા મળશે કે પૈસા ડબલ કરવાના બહાને પણ કરતા હોઈએ છીએ, અથવા તો ઘણી જગ્યાએ તમને વાતે વાતે ડરાવીને તમને બાધા આપવામાં આવતી હોય છે, તમને અવારનવાર તમારા જોડેથી પૈસા લેવામાં આવતા હોય છે. તો આ દરેક જે વસ્તુ છે એ ખોટું વસ્તુ છે. આપણા શાસ્ત્ર અને ધર્મના અનુસાર આ એ મોટામાં મોટું પાપ ગણવામાં આવતો હોય છે મિત્રો. બીજું આગળ વાત કરીએ મિત્રો તો ઘરમાં શાંતિ જાળવવા માટેના સરળ ઉપાયોની આપણે વાત કરીએ, જે આ વિડીયોના મહત્ત્વના સૌથી વાત છે મિત્રો. એની વાત કરીએ તો ઘરમાં આપણે સવારે અને સાંજે દીવો પ્રગટાવવાનો અને પ્રાર્થના કરવાની હોય છે, જે આપણે સૌ કોઈ કરતા હોઈએ છીએ. પરંતુ મિત્રો આ દીવો અને પ્રાર્થના આપણે જ્યારે કરતા હોય ત્યારે આપણા પરિવારને આપણે સાથે લઈને બેસવાનું મિત્રો. આપણું જે પરિવાર છે એને સાથે લઈને બેસવાનો, માતાજીને દીવો કરવાનો, એની પ્રાર્થના કરવાની. સવાર સાંજ આવું કરવાથી મિત્રો તમારા જીવનમાં પરિવર્તન આવશે, તમારા ઘરમાં પરિવર્તન આવશે મિત્રો. એ સિવાય પરિવાર સાથે બેસવાનું રાખો મિત્રો. અત્યારે સૌ કોઈ મિત્રો એટલું બિઝી થઈ ગયું છે કળિયુગમાં કે મોબાઈલ સિવાય બીજું કોઈ વાત નથી થતી. પણ જો ઘરમાં તમારો કંકાસ દૂર કરવો હશે, ઘર તમારું સારી રીતે ચલાવવું હશે તો મોબાઈલ સાઈડમાં મૂકો, તમારા પરિવાર પાસેનો સમય આપો, તમારા પરિવાર સાથે બેસો અને વાતચીત કરો, જેનાથી તમારા ઘરમાં કંકાસ ઓછો થશે મિત્રો. બીજું ઘણી જગ્યાએ તમને જોવા મળશે કે ઘણા બધા ઘરોની અંદર ધીમા ધીમા અવાજે કોઈ ભજન અથવા તો મંત્ર વાગતા હોય છે મિત્રો. એ તમારા ઘરનું વાતાવરણ શુદ્ધ કરતા હોય છે અને ખરેખર એ ઘર માટે સારું હોય છે મિત્રો. તમારું મન, તમારું તન એ ભક્તિમય થતું હોય છે મિત્રો. એ સિવાય આગળ આપણે મિત્રો વાત કરીએ તો
ઘણીવાર એવું હોય છે કે આપણે જ્યારે ગુસ્સામાં આવી જતો હોય છે, આપણે જ્યારે કોઈના કોઈ વાતે કોઈ વ્યક્તિ કહેતો હોય ત્યારે ગુસ્સો આવતો હોય છે, અને આ ગુસ્સાના કારણે આપણે ઘણા બધા એવા નિર્ણય લેતા હોઈએ છીએ કે જે ખોટા હોય છે, પરંતુ આપણા ગુસ્સાના કારણે આપણે સમજી શકતા નથી. તો સૌથી મહત્ત્વનું એ છે મિત્રો કે ગુસ્સો એ આપણે કંટ્રોલ રાખવો જરૂરી છે, અને ગુસ્સામાં કરેલા કાર્યો એ હંમેશા તમને દુઃખ જ આપતા હોય છે મિત્રો. એટલે જ્યારે પણ ગુસ્સો આવે તો શાંત રાખી અને એ ગુસ્સાને શાંત કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે મિત્રો. એ સિવાય મિત્રો તમને દરેકને ખબર હશે કે આપણા ઘરમાં રહેલું જે રસોડું છે અને જે પૂજાનું સ્થાન છે એ શુદ્ધ રાખવું જરૂરી છે મિત્રો. રસોડું અને પૂજાના સ્થાનને આપણે પવિત્ર માનવામાં આવતું હોય છે. આપણા શાસ્ત્રો મુજબ પણ એને આપણે પવિત્ર ગણતા હોઈએ છીએ મિત્રો. અને તમે સૌ કોઈ જાણતા હશો કે જ્યાં સ્વચ્છતા છે ત્યાં પ્રભુતા છે મિત્રો. એટલે જો તમે પૂજાનું અને રસોડાનું સ્થાન સ્વચ્છ રાખો છો તો પણ તમારો જે ઘરમાં કંકાસ છે એ ઓછો થતો હોય છે મિત્રો. બીજું કે અત્યારે જે કલયુગ ચાલી રહ્યું છે આમાં ઘણા બધા લોકો એવા છે કે જેને ભક્તિને વેપાર બનાવી દીધો છે. ઘરના લોકો સાથે ખરાબ વાતાવરણ કરવું અને બહાર ધાર્મિક દેખાવ કરવો મિત્રો. એવું માનવું કે હું કંઈક છું, મારા જોડે કંઈક છે. આવો જે આપણે ખોટો દેખાવ કરી રહ્યા છીએ એ વસ્તુનો આપણે દૂર કરવો જોઈએ. હંમેશા આપણા ઘરમાં આપણા વડીલોનું, આપણા જે માતા પિતા છે એમને આપણે સેવા કરવી જોઈએ, એમને હંમેશા ખુશ રાખવા જોઈએ. જો એમને તમે હંમેશા ખુશ રાખો છો તો તમારા પણ માતા રાણીની કૃપા બનતી હોય છે, જેના કારણે તમારા ઘરમાં કંકાસ દૂર થતો હોય છે મિત્રો. અને આ સંપૂર્ણ વાત પરથી તમે સમજી ગયા છો મિત્રો કે આપણે જ ઘણી બધી એવી ભૂલો હોય છે કે જેના કારણે આપણા ઘરમાં અવારનવાર એવો કંકાસ ઊભો થતો હોય છે. પરંતુ જો આ દરેક ભૂલો એ આપણે ધીરે ધીરે ઓછું કરી અને આજે જે આપણે એના માટેના જે નિયમો બતાવ્યા, જે ઉપાય બતાવ્યો છે, જો એનું અનુસરણ કરીએ તો 100% મને વિશ્વાસ છે કે આપણે આપણા ઘરેથી કંકાસ ઓછો કરી શકશું. તો કોની રાહ જોઈએ મિત્રો? ચલો આજે જ આપણે આને શરૂઆત કરીએ મિત્રો. તો મળીએ મિત્રો આગળ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈશ. પરંતુ જો મારા વિડીયોને હજુ સુધી તમે લાઈક નથી કર્યો તો લાઈક કરજો. મારી ચેનલને હજુ સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યો તો સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે વિનંતી. જય માતાજી, હર હર મહાદેવ, જય મા મેલડી.